घर मापियां दे रेहा लाडला मैं, घर मापियां दे रेहा लाडला मैं, वेखो साईं ने खेल विखाया ही कि मैं तो अपने माँ प्यो का बड़ा प्यारा आस। ये हुण गल होई जन्नत वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराहीर वारिस शाह दी एक नवीं किस्त विच सब भाइयों नूं जी आयां नूं। रांझा दरिया के किनारे जाके डेरा ला के बैठा है। सारे मलाह ते आस पास के होर ढेर सारे लोग उस दे कोल आके बह गए ने। उस दी सुरीली आवाज़ सुनते हैं, उसदे चेहरे का हुसन वेखते हैं, उसकी जवानी वेखते हैं ते हैरान ते परेशान ने कि एडा सोहना गभरू किहड़े देश तो आके ते इत्थे जंगलों बेलियां विच धक्के खा रहा है। इसका पिछा की है, ये कौन है? सारे उदास ने उस दियां गल्लां सुन के। ते हुण कुछ मलाह ने पिंड विच जाके इतलाह कीती है कि एक नवा बंदा जिहड़ा है वो साडे पिंड दे कोल आके बह गया है। पिंडां थावां ते अज भी वतीरा है ते पहले भी कि जदों कोई बंदा नवा उत्थे आके बंद है, लोग उसनूं वेखदे ने ते लोग आपस विच खुसर फुसर जरूर करते हैं, अंदाजे लाउंदे ने, क्याफे लाउंदे ने कि बंदा कौन हो सकता है। जदों तक उसकी कोई निशानी पता या ये होवे कि ये किन्हां दे घर पिराणा आया है, उतों तक लोग उसका ख्याल नहीं छड्डदे। हुण उत्थे जिहड़े कुछ चरवाल आन, जिहड़े छेड़ू मझां दे आन, उन्हां वो वेख्या, वो महफिल वेखी कि मलाह आस पास बैठे न ते वो विच बह के ढोले गा रहा है, वंजली बजा रहा है। वो पिंड वापस गए तो उन्हां सारियां छेड़ूआं ने उत्थे जाके बंदियां दस्या भी इंज दा एक बंदा जिहड़ा है वो असां अज डिठा है। जा माहियां पिंड विच गल कीती, जा माहियां पिंड विच गल कीती, एक सुगड़ बेड़ी विच गाउंदा है। माही माहीवाल मझां चुगाउण वाले मही मझ नूं आखदे ने कि वो छेड़ू जिहड़े ने उन्हें जाके पिंड विच गल कीती कि एक बड़ा सोहना गभरू जिहड़ा है वो बेड़ी विच बह के वंजली वजा रहा है। ਉਹਦੇ ਬੋਲਿਆਂ मुख तो फुल किरदे, ਉਹਦੇ ਬੋਲਿਆਂ मुख तो फुल किरदे, लख लख दा सद ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ है कि ਉਹ जिस ਵੇਲੇ बोलता है ना, ਉਹਦੇ चेहरे तो ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਝੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ ਸਦ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਸਦ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਣੇ ਲੁੱਡਣ ਜਬੀਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰੰਨਾਂ, ਸਣੇ ਲੁੱਡਣ ਜਬੀਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰੰਨਾਂ, ਸੇਜ ਹੀਰ ਦੀ ਤੇ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀਰ ਦੀ ਸੈਰ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਵੀ ਪਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਆਈ ਤੇ ਜਿਸ ਥੱਕਦੀ ਆਈ ਉਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੀਆ ਦਿਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਬੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਡਣ ਮਲਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੀਵੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਹੀਰ ਦੇ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਜਮਾਇਆ ਹੈ, ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੁਆਰੀਆਂ ਆਫਤਾਨੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੁਆਰੀਆਂ ਆਫਤਾਨੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਫਤੂਰ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੇਲੇ ਵਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 60 ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਵਾਨ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਰ ਨਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨ ਖਾਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੈ ਹੀਰ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਮਿਸਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਫਤੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਗੁਮਾਨ ਤੇ ਕਿਬਰ ਤੇ ਹਨਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਖਵਾਲਿਆ ਈ। ਅੰਨ ਰੋਟੀ कि बंदे आके उसको पूछा ब मियाँ तू कौन है तो कित्थों आया है, कित्थे जाने, किसे तेन कोई रोटी टुकर दिता है या भुखे ही बैठे हैं। तेरी सूरत बहुत मलूक दिसे, तेरी सूरत बहुत मलूक दिसे, एडा जफा तू कास नू जालियाई। जफा मुसीबत तकलीफ जालियाई बर्दाश्त कीताई। अदन कि तेरी शक्ल तो बड़ी मलूक बड़ी नाजुक दिसदी है, बड़ा तू सोहना ते बांका ते चंचल जिहा जवान है। ये पंध ये जंगल बेले विच डेरा ये भुख ये एडी मुसीबत जिहड़ी तू इतनियां तकलीफ बर्दाश्त कीती है, एडा कोई लम्मा सफ़र करके आया है, क्यों तू ये तकलीफ बर्दाश्त कीती है, किस वास्ते तू तकलीफ बर्दाश्त कीती है। अंग साग क्यों छड़ के नस आयों, अंग साग क्यों छड़ के नस आयों, बुढ़े माँ ते बाप नू गलिया ही। कि तेरे नाल ऐसी किहड़ी गल हो गई है, एडी किहड़ी मुसीबत आ गई है कि तू अपने लगदे लाने अपने रिश्तेदार अपने सज्जन यार सब कुछ छड़ के नस के आ गया है ते अपना जिहड़ा तेरा बुढ़ा माँ प्यो है उन्हां दा किहड़ा हाल होना है। तू उन्हां नूं क्यों उदास कर दिता है, तू उन्हां नूं मुसीबत विच पा दिता है कि जिहड़ा तू घर छड़ के आ गया है, तेरे माँ ते बाप दा हुण किहड़ा हाल होना है। ओले अखियां दे तैनू किवें कीता, ओले अखियां दे तैनू किवें कीता, किन्ना दोतियां दा कौल पालिया ई। दोती हुंदा है दुश्मन कि तेरे माँ प्यो ने तैन एडे सोहणे जवान नो एडे प्यारे पुत्तर नो तैनू ना अपनी अखां तो ओले किवें कर लिया है। ये किन्ना दुश्मनां नाल कीती होई गल जिहड़ी है ओह ना पाली है, किन्ना दुश्मनां नाल कीतो आ कौल ना पूरा कीता कि तैनू ना घरों कढिया है। इक एवें ही रात गुजारी आई, इक एवें ही रात गुजारे आई, किसे दुध दा घुट प्यालिया आई। कि रात पूरी तू एवें कट गया इत्थे बह के खाली भुखा बाणा, वो किसे तैन कोई दुध दा घुट भी दिता है कि नहीं दिता। वारस हाल कैकू होग मापियां दा, वारस हाल कैकू होग मापियां दा, जिन्ना ना फरजंद संभालिया ई। कैकू किवें होग होवेगा कि वारिस आखदे ने उन्हां मापियां दा हाल किवें होना है कि जिन्हां अपना पुत्तर संभालिया नहीं, उन्हां उस नूं घर विच रखिया नहीं, उन्हां दा हुण हाल की होवेगा। जिस वे उन्हां पुछया उस कोलों रांझे कोलों सारी गल, ते रांझे उस उन्हां सारी गल दसी कि मेरे नाल आह मामला होया ते इस मामले तो मैं घरों निकल के आया है। रांझे खोल के हाल अहवाल सारा, रांझे खोल के हाल अहवाल सारा उन्हां लोकां नूं चाह सुनाया ही। घर मापियां दे रिहा लाडला मैं, घर मापियां दे रिहा लाडला मैं, वेखो साईं ने खेल विखाया ही। कि मैं ते अपने माँ प्यो दा बड़ा प्यारा आस, ये हुण गल होई जन्नत वाली कि मैं ते अपने माँ प्यो दा बड़ा प्यारा आस, मेरे नाल मेरे माँ प्यो ने बड़ा ही प्यार आई, खुश पिया वसदा आस। ये ते हुण साईं ने खेल विखाया है कि ये ते अल्लाह दी कोई मशीयत है, अल्लाह दी कोई ये खेड है कि उस मैन उत्थों हसते वसते घरों कढ़ के ते इस जंगल बेले तो मुराद ये दुनिया ही है कि इस दुनिया विच घलिया है। ये कोई उहदी अपनी खेड है, ये कोई उहदी अपनी मशीयत है कि उस मैन उत्थे हसदे वसदे मौजां करदे उत्थों कढ़ के ते इन्हां मुसीबतां वाले राह पा दिता। ये ते ओह ही जाणदा है कि उस किहड़ी खेड खेडी है। मोए माँ ते बाप ते वक्त पिया, मोए माँ ते बाप ते वक्त पिया, भाइयां वतन थी चाह तराह आई। कि माँ प्यो मर गए, मेरा वारस कोई ना रहा ते मैंने मुसीबत पै गई, वक्त मुसीबत पै गई। भाइयां वतन थी चाह तराह आई, ते भाइयां वतन तो हटा दिता, वतन तो वक कर दिता, वतन तो छुड़ा दिता। आख्या कि तू हुण इत्थे नहीं रहना, तू इत्थे नहीं आ सकदा। वारस रब दे बाज ना तां कोई, वारस
ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਜ ਨ ਤਾਂਗ ਕੋਈ, ਬਾਣਾ ਫਕਰ ਦਾ ਅਸਾਂ ਵਟਾਇਆ ਈ। ਬਾਣਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਫਕਰ ਦਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਲਿਆ, ਅਸਾਂ ਫਕਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਫਕਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਕਰ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਕਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੂ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੂ, ਸੁਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਉ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਲਾ ਲੁੱਡਣ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਰਾਤ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਸੌਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਵਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੜੇ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੜੇ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਡੇਰਾ ਜਾ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਲਾਹ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਤੀ ਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਲੰਗ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਛਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਲੰਗ ਵੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਛਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਵਿਛਾਉਣਾ ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਲੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਹੀਰ ਹੀ ਲੇਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਸ ਉਹ ਥੱਕਾ ਹਾਰਾ ਆਈ, ਉਦਾਸ ਆਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਛਿਆ ਪਲੰਗ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਵਿਛਾਉਣਾ ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਛਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵਜਾ ਕੇ ਵੰਜਲੀ ਨੂੰ, ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੰਜਾ ਕੇ ਵੰਜਲੀ ਨੂੰ, ਚਾਹ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਖਾਸ ਕੀਤਾ, ਚਾਹ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਖਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੰਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੰਜਲੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੰਜਲੀ ਕਿੱਡੀ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਚਾਹ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਖਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੰਗ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਖਾਸ ਪਲੰਗ ਆਈ, ਤੇ ਆਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਉਸ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਪਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਦਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀਰ ਦਾ ਬਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੀਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਛਿੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਹੀਰ ਦੀ ਕਰੇ ਤਾਰੀਫ ਸ਼ਾਇਰ, ਮੱਥੇ ਚਮਕਦਾ ਹੁਸਨ ਮਹਤਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਖੂਨੀ ਚੁੰਡੀਆਂ ਰਾਤ ਜਿਉਂ ਚੰਦ ਦੁਆਲੇ, ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਜਿਉਂ ਰੰਗ ਸ਼ਹਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।